ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਵਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ है, किस तरीके की बदलाव हो रहे, सो इस विषय के उत्ते चर्चा करांगे। अपने स्टूडियो बहुत ही खास माहिर मेहमान बुलाए। सब तो पहला तारुफ मेरे नाल बैठे हैं डॉक्टर रश्मि बेस जी जो कि प्रिंसीपल ने पुलिस DAV पब्लिक स्कूल जलंधर। बहुत बहुत स्वागत है मैडम तुहाडा। और नाल बैठे हैं डॉक्टर SK गौतम जी जो कि नैशनल अवार्डी ने और दयानंद मॉडल स्कूल के प्रिंसीपल ने जलंधर। बहुत बहुत स्वागत है। सो चर्चा शुरू करते हैं। सब तो पहला मैडम थोड़े कोलों कि नवी राष्ट्रीय जी नीति 2020 बनाई और 3 साल ये पूरे हो गए इस नीति में। अज ओवरऑल परसैप्शन नज़रिया जो थोड़ा इस नीति में लैके कितना देखते हैं? देखो जी, जो 2020 नीति आई यदि बहुत ही लोड़ सी क्योंकि जी लास्ट साड़ी नीति आई सी उन्होंने 34 साल बीत चुके सी कि जी जिन्हों असी नैशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन क्या NEP कहते सी तदों तो 34 साल के अरसे विच थोड़े बहुत ही माइनर चेंजिस होए, कोई बहुत वड्डी पॉलिसी नहीं आई। 2009 च असी RTE नूं लागू किया और उहदे च असी सारियां वास्ते एजुकेशन कंपलसरी की, लेकिन जड़ा पूरा एक फ्रेमवर्क जिन्हों असी एक फ्रेमवर्क कह दिंदे आ कि पूरा साडे कोल एक स्ट्रक्चर होए जिहदे च की चीज़ किद्दां होनी चाहिए है, उहदा बहुत ही इंतज़ार से और बहुत समय लगा। पर सानू बड़ी खुशी हुई कि साडे कोल हुण एक नवी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिहदे हिसाब नाल असी अगले 10-15 साल अपनी कंट्री की एजुकेशन अपनी देश की पूरी शिक्षा प्रणाली नूं अगे लैके जा सकते हैं जी। सर मैं थोड़े कोलों कि हुण ये नवी पॉलिसी दे नाल असी अपने पड़ाਅ दर पड़ाਅ लागू करते पे पंजाब की की स्थिति है और पंजाब के स्कूल किन्ने क तैयार ने इस नीति वास्ते, तुसीं किद्दां देखदे हो? जी पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब के स्कूल्स नई शिक्षा नीति को लागू करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि हमें बड़ा लंबा रास्ता तय करना है। नई शिक्षा नीति में क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात की गई है, जबकि आज भी हम देखते हैं कि मोहल्लों में गलियों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शायद स्कूल नहीं जा रहे हैं जी। नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी के एप्रोप्रिएट यूज स्कूल लेवल पर और हायर एजुकेशन लेवल पर की बात की गई है। अभी भी शायद हमें पंजाब के स्कूलों में काफ़ी कुछ काम करना बाकी है टेक्नोलॉजी को एप्रोप्रिएटली यूज करने बहुत के कुछ लिए। करना बाकी है मैडम थोड़े कोलों कि जिस तरह ये चर्चा की गई कि 3 साल तो असी बच्चे की फाउंडेशन जी है उसनूं बनाना। सो 3 साल तो किस से पहले क्योंकि 6 साल की उम्र के असी क्लासेस स्टार्ट करते सी, ये जो पहले 3 साल का पीरियड होएगा और 5+3+3+4 का एक फार्मूला दिता गया, ये बारे भी साढ़े दर्शकों थोड़ी जानकारी। देखो जी इदा कि पहले जोड़े स्कूल से साढ़े केंद्रीय विद्यालय या गवर्नमेंट स्कूल वो फर्स्ट क्लास तो शुरू होते थे, बट जड़ा बच्चा जिदा तुसीं कहा 6 साल की उम्र च या 5 साल की उम्र च स्कूल च एंटर करता सी, लेकिन ओवर द टाइम यह चीज़ रियलाइज़ की गई कि जी फाउंडेशनल लर्निंग है जिन्होंने असीं कहते हैं कि बच्चे के जोड़े नींव पैन वाले साल ने जिन्हों कि आम तौर पर किंडरगार्टन कहा जाता है, KG LKG UKG जोड़े वो 3 साल है, वो बच्चा हुण जोड़ा बच्चा बहुत अगे वध गया और उस समय वो बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है तो शायद घर च रह के वो इनसफिशेंट है, उन्ना सक्षम नहीं है पेरेंट्स या घर का माहौल कि उन्होंने उस वास्ते तैयार किया जा सके। तो हुण जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हर स्कूल विच नर्सरी LKG या UKG या KG LKG एंड अपर KG जी है वो कंपलसरी कर दी गई कि जी हुण पढ़ाई है वो 3 साल है और फर्स्ट और सैकेंड मिला के प्री प्राइमरी के पूरे 5 साल होए, फिर प्राइमरी के 3rd 4th 5th 3 साल एंड दैन मिडल के 6वीं 7वीं 8वीं और जड़ा वैसे पहले 9वीं 10वीं ਨੂੰ सैकेंडरी और 11th 12th ਨੂੰ सीनियर सैकेंडरी कहते सी, उन्होंने पूरे 4 साल का एक कोर्स बना दिता गया और उन्होंने सैकेंडरी बुलाया जा रहा है। सो जी तुसी गल कही कि फाउंडेशनल लर्निंग की, क्योंकि असी मनते हैं कि इस स्टेज पर ही बच्चा लैंगुएज एक्वायर कर लेता है, जी भाषावां है 5-6 साल तक बच्चा 2-3 भाषा सीख जाता है और असी उन्होंने अर्ली लैके और वो जी नींव है उन्होंने पक्की करके और उन्होंने पढ़ाई दे वल रुचि क्रिएट कर सकते हैं जी। की होंदा है कि जो बच्चा लेटर ऑन एंटर
मैटर करता है, 6 साल का हो चुका है। और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਅਰ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਬਿਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਆਦਤ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਔਰ ਪਲੇਵੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਔਰ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ NEP ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸક્ષਮ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਮ ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸક્ષਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੱਟਾ ਪ੍ਰੰਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਟ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਡ 'ਚ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ, ਮੈਥਸ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 5th ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇ। ਤਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਟ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9th ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਕਿੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 9th ਔਨਵਰਡ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ जाना? नई शिक्षा नीति में सब्जेक्ट्स के मामले में नई शिक्षा नीति बहुत ही रिजिड नहीं है जी। बाउंड्रीज मेल्ट कर दी गई हैं, स्ट्रीम्स बच्चा स्ट्रीम्स से बंधा हुआ नहीं है, बच्चा चाहे तो कुछ सब्जेक्ट साइंस के कुछ आर्ट्स के मिला के पढ़ सकता है। इसी तरह से नई शिक्षा नीति में टेक्नोलॉजी पर जोर है क्योंकि 21st सेंचुरी ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करना एप्रोप्रिएट लेवल पर बहुत ही ज़रूरी है। नई शिक्षा नीति स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करती है, नई शिक्षा नीति प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करती है ताकि हायर लेवल पर प्रोफेशन और एजुकेशन दोनों अलाइंड हों। अभी तक जैसा मैम कह रहे थे हमारे देश में शायद क्रैम और रोट लर्निंग या रट्टा करने वाली पद्धति इसलिए रही आई क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं, जितनी भी प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षाएं हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं अंक या ग्रेड्स ही मानक बने रहे। जैसा मैम ने बताया कि उस रोट लर्निंग से हमने बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ ले जाना है और यही नई शिक्षा नीति का मेन मकसद है। हमने रोट लर्निंग से बच्चों को लाइव 21st सेंचुरी स्किल्स की तरफ ले जाना है, ये भी हमारी नई शिक्षा नीति का एक मकसद है ताकि हमारे बच्चे ऑल राउंड डेवलपमेंट की ओर जाएं, ऑल वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स बन करके उभरें ताकि वो केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर अपने देश का नाम ऊंचा कर सके।
मैं सर ने जिस तरह दस्सिया कि मैडम इदां लगदा कि बड़ी एक आइडियल फॉर्म ऑफ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਚਿਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਕਾ ਚੌਂਦ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾੜ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਔਖਾਈਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ICT ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਇਲੀਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਚਸ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ NEP ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇਖੀਏ ਬੱਚੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਲੱਭੋ ਔਰ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਹਰੇ ਕੋਈ ਬਾਬੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ NEP ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ 11th 12th ਵਿੱਚ ਔਰ 9th 10th ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਕਿੱਲ ਸਬਜੈਕਟ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, 100-150 ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸક્ષਮ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੂਨਸ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ BA ਕਰ ਲਾਂ, ਫਿਰ BA ਕਰਕੇ ਸੋਚਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਆਈਡੀਅਲ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਲਾਣੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੱਚੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਟਰੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? बच्चे लापरवाह ना हो जाएं, ये चिंता करते करते हम अपने एजुकेशन के मेन मकसद से दूर हटे रहे। जैसा मैम अभी मेंशन कर रहे थे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर के डेज में हमने ज़्यादा पढ़ाई पर जोर नहीं देना, बल्कि बच्चे को उठना बैठना, गुड मैनर्स सिखाना है। बच्चे में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रूट्स हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चे को इंडियन रूट्स से जोड़ के रखना है, उसके बारे में सिखाना है। लेकिन कई दफ़ा मैंने अपने स्कूल में भी देखा कि माँ पे ये चिंता करने लगते हैं कि बच्चे को तो कोई ज़्यादा सिलेबस पढ़ाया नहीं गया। तो माँ पेरेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि केवल मार्क्स या ग्रेड्स ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बच्चे को एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स, स्किल्ड इंडिविजुअल जो 21st सेंचुरी स्किल्स को जानता है और 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, पूरी दुनिया एक छोटा सा विलेज बन के रह गई है। क्या वो इसके लिए तैयार है? इस तरह की स्किल्स को डेवलप करने पर स्कूल्स ने जोर देना होगा और पेरेंट्स ने भी स्कूल्स के साथ कोऑपरेट करना होगा। गवर्नमेंट ने भी इस डायरेक्शन में जितना ज़्यादा हो सकता है कि हम बच्चे को राइट एटीट्यूड, राइट वैल्यूज और राइट स्किल्स से इक्विप कर दें ताकि वो
मॉडर्न ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ये 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ सके। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੌਚ-ਪੌਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਸਟਮ? ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਮ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਮੈਥਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੋਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਲੱਭਣ ਬੈਠਦੇ ਨਾ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਐਡ ਦੋ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ 13 ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਗੌਤਮ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਇੰਸਿਸ ਐਂਡ ਆਰਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਈਫ ਉਹਦੀ ਲੇਟਰ ਔਨ ਰੁਚੀ ਬਦਲ ਜਾਏ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਜੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਣਾ ਕਹਿ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ ਔਰ डिस्टेंस एजुकेशन की भी कुछ गल की गई? नई शिक्षा नीति ने ओपन लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन को एक मुख्य मुद्दा बनाया है ताकि 100% लिटरेसी, 100% यूथ एंड एडल्ट एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। नई शिक्षा नीति ने 2030 तक स्कूल्स में 100% अप टू सेकेंडरी लेवल एंड यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का 50% GER जनरल एनरोलमेंट रेशियो की बात करी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ है, दैट इज़ जेंडर इंक्लूजन फंड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्पेशल एजुकेशन जोन्स के बारे में बात करती है, जिससे जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज हमारे देश के सामने वो ये है, जैसा आपने मेंशन किया कि आज भी 21st सेंचुरी में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल ना जा कर के कहीं बगल में, रोड के बगल में ढाबों में सफाई करते हुए दिखाई देते हैं। उनको स्कूल कैसे लाना है, इसके बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति का विशेष जोर है ताकि हम जल्दी ही 100% एनरोलमेंट प्राप्त कर सकें। और उसमें जैसा आपने मेंशन किया, डिस्टेंस लर्निंग, ओपन एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। जी जी मैडम, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਜ਼ਿਟ, ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਰਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈਏ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਨਰਸਰੀ ਔਨਵਰਡਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ, ਮੈਂ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੋਰਸ ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੈਵ ਯੂ ਅਟੇਨਡ ਇਟ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ BA ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ BSc ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ 4th ਈਅਰ ਹੈ, ਜੋ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਡਿਜ਼ਰਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ MA ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਲੋਬਲੀ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲੋਬਲੀ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਸਟ 10th ਜਾਂ +2 ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਪਰ ਆਪਣੀ PR ਲੈਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ +2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ PR ਵੀ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਵਿਸਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਫੋਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम ਤੁਸੀਂ जैसा मैम मेंशन कर रहे थे बच्चों के विदेश जाने के बारे में, जो क्रेज और स्पेशली पंजाब में जो क्रेज है, उसके बारे में मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्फेसाइज करती है। टेक प्राइड इन योर कल्चर, इन योर रूट्स। शायद कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में, यूथ में इस चीज़ की कमी देखी जाती है। सर ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਰਸਰੀ ਔਨਵਰਡ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵਿਦ ਪੇਰੈਂਟਸ, तो कहीं ना कहीं ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। कहीं हमें वैल्यूज, अपने वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। दूसरा, जैसा मैम मेंशन कर रहे थे, परहैप्स आर यूथ आर नॉट एम्प्लॉयबल। कहीं ना कहीं वो स्किल बेस्ड एजुकेशन की अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है।
आर यूथ आर नॉट एम्प्लॉयबल, देयरफॉर दे डिसाइड टू गो अब्रॉड, कि हम शायद वहाँ की डिग्री और डिप्लोमा लेकर के एम्प्लॉयबल हो जाएंगे। तीसरा, मैड रेस फॉर मटीरियलिस्टिक परसूट्स, जो इंडिया विश्व गुरु माना जाता था, जहाँ शायद पैसे को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, शायद आज के समय माँ पे भी और पूरा समाज पैसे को ही सब कुछ मानने लग गया। और ये जो एक एटीट्यूड है, ये जो एक दृष्टिकोण है, शायद हमें इसमें भी बदलने की लोड़ है। ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚूंकि ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। मैं ना एक कपलेट नाल समराइज कर दी हाँ कि तालीम का शोर इतना, तहजीब पर जोर इतना, बरकत जो नहीं पड़ती नीयत की खराबी है। सो हम सबको सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी नीयत बदलने की कोशिश ज़रूरत है, चाहे असी मापे होइए, चाहे असी टीचर होइए, चाहे असी पढ़न वाले बच्चे होइए, असी सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के असी बदलाव चाहांगे ਤਾਂ ही बदलाव साडे समाज ਵਿੱਚ आ पाएगा। सिर्फ सरकार ਵੱਲੋਂ प्रयास नाल ਇਹ मिशन सक्सैसफुल नहीं हो सकता। ਸੋ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਰਚਾ, ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।